Now I shall be speaking on, and I wanted to speak on ideal teaching and ideal teacher. Itu moi ideal teacher বিষয়ে ইমান নকম আৰু আজি কাৰণ যেহেতু এতিয়াও তোমাৰ ষ্টুডেন্ট হৈ আছা গতিকে আইডিয়াল টিচিংৰ ওপৰত অলপ কথা কম আইডিয়াল টিচিং নট অন আইডিয়াল টিচাৰ কাৰণ আইডিয়াল টিচাৰৰ কথাখিনি এতিয়াই কোৱাটো মই উচিত হ'ব বুলি ভবা নাই তাৰ আগতে প্ৰথম মই দুটা জেনেৰেল ষ্টেটমেণ্ট কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আইডিয়াল টিচিং means basically কি কৈছে pedagogy. So ideal teaching means the learning to learn, the science of learning to learn, and that is to say the pedagogy. See, Aurobindo says that moreover, although man has not yet really heard and understood the message of the sages, কৈছে এতিয়াও মানুহে ঋষিৰ বাক্য শুনা নাই ঋষিৰ বাক্যটো কি মই কম আৰু এই দুটাৰ মাজতে যদি আমি ডিফাৰেন্সটো যদি আমি ধৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ইণ্ডিয়াজ ভিজন অফ পেডাগজি বা ইণ্ডিয়াজ আইডিয়েল অফ শিক্ষা আৰু যিটো মডাৰ্ণ আইডিয়েল অফ শিক্ষাৰ মাজত আমি যিটো বেছিক ডিফাৰেন্সটো ধৰিব পাৰিম কৈছে হি হেজ একচেপ্টেড দি মেছেজ অফ দি থিংকাৰ কৈছে আধুনিক মানুহে মেছেজ অফ দি থিংকাৰ অৰ্থাৎ মনীষীৰ বাক্যটো গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু ঋষি বাক্য অস্বীকাৰ কৰিছে ঋষি বাক্যটো কি আছিল ভাৰতবৰ্ষত এটা শব্দ কয় শিক্ষাৰ বিষয়ত কয় আত্মনং বৃদ্ধি মানে বৃদ্ধি মানে টু নো কাক নো আত্মনং অৰ্থাৎ নো thyself is the message of the sage ঋষি বাক্য know thyself নিজকে জানা আৰু আধুনিক মনীষীয়ে কি কয় educate thyself গতিকে there is a vast difference between educate thyself তুমি নিজকে শিক্ষিত কৰি তোলা আৰু এটা কৈছে know thyself নিজকে জানা India's গোটেই এডুকেশনৰ মূল লক্ষ্যটো ultimately concentrated on three things: self knowledge, world knowledge, that is to say chemistry, physics, mathematics, biology, etc. And the third one is knowledge about the ultimate truth, and it is called integral knowledge consisting of three elements. Integral knowledge মানে পূর্ণ জ্ঞান বুলি কোৱা হৈছে integral knowledge and it includes everything. First one is self knowledge, second one is world knowledge, and third one is knowledge about the ultimate reality, ultimate truth. These three things together are called integral knowledge, and that is to say atmanam vidhi, know thyself. And it was the message of the Rishi, it was the message of the sage. And what is the message of the thinkers of the modern day? Educate thyself. They are confining only to the world knowledge. But in India, in the concept of integral knowledge, we include all the three things. Number one, self-knowledge, that is to say, know thyself. Who am I? And number second is world knowledge, that is to say chemistry, mathematics, political science, physics, etc. And third one is knowledge about the ultimate reality. So this is the first statement, that moreover, although man has not yet really heard and understood the message of the sages, know thyself, he has accepted the message of the thinker, educate thyself. So আধুনিক মানুহে know thyself এইটো শিক্ষাৰ অংগ কৰি ৰাখা নাই educate thyself তাৰপিছত দ্বিতীয়তে মহাৰিষিয়ে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁৰ বেলেগ এখন কিতাপত কৈছে what is the value of education for modern man
আধুনিক মানুহৰ বাবে শিক্ষাৰ মূল্য কিমান আমি শিক্ষাক কিয় মূল্য দিওঁ টু বি অনেষ্ট আমি শিক্ষাক কিয় মূল্য দিওঁ and this is industrial society this is socialized industrial existence সমাজতান্ত্ৰিক শিল্প জগত আমি কিয় বিচাৰিছো আমি কিয় শিক্ষা লৈছো আমি এটা চাকৰি পাব লাগে আমি এটা চাকৰি পাব লাগে আৰু আমি বিজ্ঞানক কিয় মূল্য দিছো বিজ্ঞানৰ মাজত থকা জ্ঞানৰ বাবে নেকি মুঠেও নাপায় এই যে বিজ্ঞানে আমাক আৰাম দিছে কমফৰ্ট দিছে আমাক কমফৰ্ট দিছে আমাক কনভেনিয়েন্স দিছে যদি আধুনিক মানুহক বিজ্ঞানে যদি এই কমফৰ্ট দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন বিজ্ঞানৰ মাজত থকা জ্ঞানৰ কাৰণেও বিজ্ঞানকো মানুহে শ্ৰদ্ধা নকৰিলে গতিকে মহাৰিকে কৈছে হি মানে মডাৰ্ণ মেন হি ভেলুজ এডুকেশ্যন ফৰ ইটছ ইউটিলিটি ইন ফিটিং এ মেন ফৰ সাকসেছ ইন এ কম্পিটিটিভ or it may be a socialized industrial existence সমাজতান্ত্ৰিক শিল্প জগতত প্ৰতিযোগিতামূলক সমাজতান্ত্ৰিক শিল্প জগতত so that I can be a great job beggar this is our destiny we do not want to be job creator why we do not want to be job creator মই কালি যেটো কৈছিলো because আমাৰ ভিতৰত থকা এনাৰ্জি ভিতৰত থকা শক্তি আমাক বিকশিত কৰিবলৈ দিয়া নাই we are only empowering ourselves through external information গতিকে যেতিয়া মই ৰাজনীতি বিজ্ঞানত এমএ পাস কৰিছো এমএ পাস কৰি মই কি কৰিম এতিয়া মোক কনভোকেশনত বিশ্ববিদ্যালয় কি দিব এখন কাগজৰ টুকুৰা দি পঠিয়াই দিব তুমি যোৱা এতিয়া তোমাৰ শিক্ষা কি হ'ল কাগজৰ টুকুৰাটোত কি লেখা থাকিব মই ৰাজনীতি বিজ্ঞানত একৰ ভিতৰত 120 পাইছো এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব যে মোক তোমালোকে চাকৰি দিয়া আৰু যদি মন্ত্ৰী বিধায়কে মোক চাকৰি নিদিয়ে তেতিয়া মই কি কৰিম মই আন্দোলন কৰিম আন্দোলন কৰিলেও যদি চাকৰি নাপাওঁ তেতিয়া বিপ্লৱ কৰিম আৰু বিপ্লৱ কৰিলেও যদি চাকৰি নহয় প্ৰয়োজনত আত্মহত্যা কৰিম আমাৰ এয়াই লাইফ কিন্তু মই অসমৰ এজন মানুহৰ কথা তোমালোকৰ আগত সেই মানুহজনে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় দেখা পোৱা নাই আমাৰ অসমৰে বিশ্ববিদ্যালয় দেখা পোৱা নাই আৰু আজি সেইজন মানুহক পৃথিৱীৰ বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰে বক্তৃতা দিয়াৰ বাবে হু ইজ হি মই তেওঁৰ লগত একেলগে বহু সভাও কৰিছো কিন্তু তেওঁ হাইস্কুল দেখা পাইছিল নে পোৱা নাই মই নাজানো কিন্তু নিশ্চিতভাৱে তেওঁ কলেজ দেখা পোৱা নাই তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয় দেখা পোৱা নাই আৰু আজি তেওঁ বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁ নিমন্ত্ৰণ জনাই বক্তৃতা দিবৰ বাবে তেওঁ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ওচৰত নাযায় যাদৱ পায় why এখন মৰুভূমিক তেওঁ অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে এখন মৰুভূমিক উৰাণ অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা এনাৰ্জি নলেজ স্কিল হি পজেছেছ গতিকে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক কি ধৰণে পঙ্গু কৰিছে আমাক কেৱল মাত্ৰ ইনফৰমেশ্যন দিছে আমাৰ কোনো স্কিল ডেভেলপ কৰিবৰ বাবে যত্ন কৰা নাই আমাৰ ভিতৰত কি পাৱাৰ আছে আমাৰ জ্ঞান আছে আমাৰ ভিতৰত কি শক্তি আছে অসমৰ এজন মই শিক্ষকৰ কথা কওঁ ইংৰাজী শিক্ষক আছিল আজিৰ পৰা 4 দশক পূৰ্বে যোৰহাটৰ জেবি কলেজত তেওঁৰ নাম অৰূপ দত্ত তেওঁৰ চাকৰিৰ পৰা ৰিজাইন দিছিল কিয় জানা টু বিকাম এ প্ৰলিফিক ৰাইটাৰ কোনোবাই হয়তো এটা যুক্তি দেখাব ইংৰাজীৰ প্ৰফেচৰ আছিল যদি তেওঁ অধ্যাপনা কৰি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহে ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু হি হেড দি গাটছ টু ৰিজাইন কাৰণ কিয় তেওঁৰ ভিতৰৰ পৰা ইম্পালছ আছিল I have to become a prolific writer and now he has become an internationally acclaimed prolific writer তেওঁৰ কিতাপ অসমৰ প্ৰকাশন গোষ্ঠীয়ে প্ৰকাশ নকৰে তেওঁৰ কিতাপ প্ৰকাশ কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকাশন গোষ্ঠীয়ে ভূপেন হাজৰিকাই চাকৰি ত্যাগ কৰিছিল কিয় তেওঁ নিজৰ ভিতৰত থকা কোৱালিটিক বিকশিত কৰিছিল তেওঁ অকল ইউনিভাৰ্চিটিৰ দিয়া কাগজখনৰ ওপৰত he was not depending on
গতিকে আমি আমাৰ বাবে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা এটা প্ৰহসনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা ক'ব নালাগে সেল্ফ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা ক'ব লাগে মই কেতিয়াবা ভৱিষ্যতে সুযোগ পালে কম কিন্তু আমি এতিয়া আৰু সেইকাৰণে কালি যিটো ব্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়া তাত বাৰে বাৰে এনাৰ্জিৰ কথা কোৱা হৈছে যে আমি এনাৰ্জি উই হেভ টু বি এ ডাইনামো কাৰণ সমগ্ৰ পৃথিৱীত যি শক্তি আছে সেই শক্তি মোৰ ভিতৰতো আছে সেই শক্তিক মই কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ আকৌ ৰিপ্লেনিছ কৰিব পাৰোঁ এণ্ড দিয়াৰ ইজ দি ডিচিপ্লিন আমাক সেইবোৰৰ পৰা উই হেভ বিন এলিনেটেড or rather we are alienating ourselves গতিকে আমাৰ বাবে শিক্ষাটো হৈছে ই ভ্যালুজ এডুকেশ্যন ফৰ ইটস ইউটিলিটি ইন ফিটিং এ ম্যান ফৰ সাকসেস ইন এ কম্পিটিটিভ অর ইট মে বি এ সোশিয়েলাইজড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিস্টেন্স এই সমাজতান্ত্ৰিক জগতত মই যাতে ফিট হ'ব পাৰোঁ নিজে ইন ফিটিং মি মই যাতে এটা চাকৰি কৰিব পাৰোঁ সেইবাবে মই পঢ়া শুনা কৰিছোঁ যদি মোক পঢ়া শুনাই চাকৰি কৰিব নিদিলেহেঁতেন চাকৰি কৰাৰ সুযোগ নিদিলেহেঁতেন হয়তো মই নপঢ়িলোহেঁতেন মই নাজানো তোমালোকে দুটা বস্তু তোমালোকৰ থিয়ৰী তোমালোকৰ সিলেবাছত পাইছা নাই মই পোৱা নাজানো there are two things in educational philosophy one is called instrumental value of education and the other one is called intrinsic value what is instrumental and what is and what is intrinsic value when education is pursued for purpose other than educational then it is called instrumental value of education that means education has been used as an instrument to accomplish other purpose other than educational purpose so now education has been pursued as a vocational training to be engaged as a vocational training. Vocational training is an important thing. মই এটো কালি আলোচনা কৰিম যে আসলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত আমাৰ কোনটো ভুল হৈ আছে যেটা মই কালি সেইখিনি কৰিম কিন্তু এই যে ইন্ট্ৰিনসিক ভ্যালুটো কি when education is pursued for the sake of educational aim then it is called intrinsic ideal. কিন্তু গোটেই পৃথিৱীত বৰ্তমান whole world or universal education is being led by instrumental value of education. আৰু কৈছে আমি সায়েন্সক কিয় আমি গুৰুত্ব দিছো সায়েন্স ফৰ দি ইউজফুল ইনভেনশন এণ্ড নলেজ দি কমফৰ্ট কনভেনিয়েন্স মেচিনাৰী অফ প্ৰডাকশ্যন উইথ হুইচ ইট আৰ্নছ হিম এইবোৰৰ দ্বাৰা আমাক যে শক্তিশালী কৰিছে সেইবাবে আমি বিজ্ঞানৰ মূল্য প্ৰদান কৰোঁ its power for organization regulation stimulus to production যদি এইবোৰ নহলহেঁতেন আমি বিজ্ঞানক মূল্য নিদিলোহেঁতেন তেনেহ'লে what is the basic foundation of Indian pedagogy মই কালি এটা প্ৰসংগক্ৰমে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীত একে সমান পঢ়ুৱাই এজনে 30 পায় এজনে 40 পায় এজনে 50 পায় কিয় একজনে 90 পায় why কিয় মই একদম বেসিক ফাউন্ডেশন যদি আমি অকলে বেসিক ফাউন্ডেশন খিনি বুজিব পাৰো will be at the heart of Indian pedagogy because a basic foundation of Indian pedagogy is the perception and what is that perception that there is in the heart of every living and thinking being মই দুটা শব্দ কৈছো thinking and living being অকল লিভিং বিং বুলি কোৱা নাই অকল লিভিং বিং বুলি যদি ক'লোহেঁতেন তেনেহ'লে এনিমেল উইল অলসো বি ইনক্লুডেড থিংকিং এণ্ড লিভিং বিং বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে A basic foundation of Indian pedagogy is the perception that there is in the heart of every thinking and living being a growing bud of knowledge and perfection. আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ভিতৰত এটা মুকুল আছে বৰ্ধিষ্ণু মুকুল growing bud of knowledge and perfection in the heart of God in the heart of every thinking and living being there is a growing bud of knowledge and perfection eta mukul ase eta
বাদ মানে হল নুফুলা কলি আছে, ফুলৰ কলি আছে, কিহৰ কলি? নলেজ এণ্ড পাৰফেকশ্যন। হাউ ইট উইল ওপেন আপ, কেনেকৈ এইটো প্ৰস্ফুটিত হ'ব? ভিতৰত আছে কোনটো? নলেজ এণ্ড পাৰফেকশ্যন। কৈছে এ গ্ৰয়িং বাড অফ নলেজ এণ্ড পাৰফেকশ্যন that can open swiftly or gradually. দুটা কণ্ডিশ্যন কৈছে, গ্ৰেজুৱেলিও প্ৰস্ফুটিত হ'ব পাৰে আৰু হঠাৎ প্ৰস্ফুটিত পাৰে হ'ব। হঠাৎ জানো কাৰোবাৰ হৈছে? আমাৰতো চবৰে গ্ৰেজুৱেল আনফলমেণ্টেই হয়, কিন্তু কাৰোবাৰ হঠাৎ হৈছে নেকি বাৰু পৃথিৱীত? তোমালোকৰ হাতত এনি কিবা এক্সাম্পল, কোনোবা এজন এক্সেপশ্যনেল? মই কৈছো পৃথিৱীত বহু আছে যাৰ হঠাৎ জ্ঞান মুকলিত হয়, হঠাৎ জ্ঞান লাভ কৰিছে, বহুত আছে। কিন্তু মই নাম জনা এজনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, যিজনৰ কথা, সেইজনৰ কথা তোমালোক প্ৰত্যেকে নাম শুনিছা। কাৰ কথা কওঁ বাৰু? আজিৰ যুগৰ মানুহ নহয়, 1000 বছৰ আগৰ যুগৰ কথা। বুদ্ধদেৱো হ'ব পাৰে, কিন্তু তাতকৈও মানে বুদ্ধদেৱৰো হৈছে, তথাপি বুদ্ধদেৱৰ এটা প্ৰচেছ, অলপমান প্ৰচেছ তেওঁ এটা গ্ৰেজুৱেল প্ৰচেছতেই হৈছে, মেবি টাইম পিৰিয়ডটো কম হৈছে, কিন্তু ইনষ্টেণ্টলি, এই যে ইয়াত কৈছে চুইফটলি অৰ গ্ৰেজুৱেলি, ৰাদাৰ ইয়াতে এটা শব্দও ক'ব পাৰি, ইনষ্টেণ্টলিও হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ। এনেকুৱা এজন পৃথিৱীত মূৰ্খ মানুহ আছিল, নিউটন নহয়, মই ভাৰতৰ কথা কৈ আছো। এনেকুৱা এজন মূৰ্খ মানুহ আছিল ভাৰতত, যিজনে গছৰ ওপৰত উঠি তাৰে তলৰ ডাল কাটি আছিল। Yes, Kalidas. Kalidas was a fool to that extent. He was made knowledgeable within a moment. He was made knowledgeable within a moment by the grace of the Mother Goddess. Devi Kripa মুহূৰ্ততে। গতিকে যেটো ইন্ডিয়ান পেডাগজিৰ অন্তত সাইন্টিফিক ট্ৰুথ, কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভগৱত কৃপা হয়, ডিভাইন ব্লেছিংছ হয়, উইদিন এ মোমেণ্ট ভিতৰত থকা যেটো বাড অফ গ্ৰয়িং নলেজ এণ্ড পাৰফেকশ্যন কেন অপেন, বাট নৰ্মেলি আমাৰ বাবে গ্ৰেজুৱেলি। গতিকে আমি ইয়াতে এতিয়ালৈকে কি পালো? তিনিটা সত্যৰ কথা পালো। কি তিনিটা সত্য? A living and thinking being, in the heart of living and thinking being. Tar bhitorat ki ase? A growing bud of knowledge and perfection. 2 number kotha. 3 number kotha, that can open swiftly or gradually. Hoy kromoho, nohoy hothat. Ei mukultu prosphutito hobo pare. But the vital question remains how. Kenake prosphutito hobo pare? এই যে শ্রেণী কোঠাত আমি কথা কৈ আছো, মই যে কালি কৈছিলো যে আমাৰ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ তিনিটা গৰ্ভস্তম্ভ আছে। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল সাবজেক্ট এণ্ড সিলেবাস, সেকেন্ডটো হ'ল কি লেকচাৰিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার এটসেট্রা, এণ্ড থাৰ্ড ওয়ান ইজ এক্সামিনেশন এণ্ড দি ইভ্যালুয়েশন। এই গীতাৰ বাহিৰে আৰু অন্য কোনো পেডাগজিক্যাল এসপেক্ট নাই, এই গীতাই। কিন্তু লেকচাৰিংটো মই কৈছিলোঁ যে দেয়াৰ ইজ এ ছিগনিফিকেঞ্চ। লেকচাৰিং এই যে মই যে বক্তৃতা কথা কৈছোঁ, তাৰ এটা ছিগনিফিকেঞ্চ আছে, আৰু তোমালোক শিক্ষা তত্ত্বৰ ছাত্ৰ হিচাপে সেইটো জানিব লাগিব। এই যে লেকচাৰিংটো দিছোঁ, ভিতৰত তোমাৰ মুকুলটো আছে, সেই মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত কৰিব লাগিব, হয়নে? কৈছে পাৰ্টিকুলাৰলি when the right word is heard. This is the significance of lecturing. When the right word is heard, কিন্তু শব্দটো কৈছে right word, when the right word is heard. আৰু সেইকাৰণে সংস্কৃত ভাষাত ৱৰ্ডৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ ওপৰত so much of importance, কাৰণ with this sound vibration মই মোৰ ছাত্ৰৰ মাজত থকা সেই মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত কৰাব পাৰিব লাগিব। সেইবাবে আমি এতিয়া অন্তত তোমালোকে কোনোবাই যদি সোধে যে এজন টিচাৰে 30 নম্বৰ পাইছে, একেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনোবাই 50 পাইছে, কোনোবাই 60 পাইছে, 90 পাইছে, why? Now you have the knowledge. The right word has to be heard. হয়তো সেই টিচাৰজনে ৰাইট ৱৰ্ড নক'বও পাৰে, ৰাইট ৱৰ্ড কৈছে ৰাইট মেনাৰত ক'ব লাগিব, ৰাইটলি প্ৰনাউন্স কৰিব পাৰিব লাগিব।
আৰু সেইভাবে আমাৰ যেটো তন্ত্ৰ নামৰ এটা যেটো স্পিৰিচুৱেল ডিসিপ্লিন আছে তন্ত্ৰৰ তোমালোকে মন্ত্ৰবোৰ কেতিয়াবা জাস্ট নেটটেটৰ পৰা মন্ত্ৰৰ সাউন্ডটো ভেৰি পিকুলিয়াৰ সাউন্ড তেওঁলোকৰ হোল পেডাগজিটোৱে হ'ল থ্ৰু সাউন্ড ভাইব্ৰেশন তেওঁলোকে মানুহক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব বিচাৰে একচুয়ালি ট্ৰান্সফৰ্ম নহয় আমাৰ ভিতৰত কিছুমান সেন্টাৰ অফ কনসিয়াসনেস আছে এই সেন্টাৰ অফ কনসিয়াসনেস বোৰ লকড হৈ থাকে সেই লক বস্তুটো ওপেন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে যে মন্ত্ৰ যেটো ব্যৱহাৰ কৰে মন্ত্ৰ that is to say sound vibration a very powerful sound vibration এখানে peculiar sound vibration এখানে আমি কিছুমান গান শুনিলে আমাক আত্মাত স্পৰ্শ কৰে কিন্তু কিছুমান গানে স্পৰ্শ নকৰে why তাৰমানে word ভাইব্ৰেশনৰ লগত the hearing of right word তাৰ এটা মিনিং আছে অৰ্থ আছে গতিকে ফাৰ্স্ট পেডাগজিক্যাল নলেজ ইয়াত তেতলে তিনটা কথা কোৱা গ'ল কি কোৱা গ'ল যে প্ৰত্যেক সজীৱ তথা মননশীল সত্তাৰ হৃদয়ত জ্ঞান আৰু পূৰ্ণতাৰ সততে বৰ্ধিষ্ণু এটা মুকুল আছে সততে বৰ্ধিষ্ণু এই সততে কি প্ৰস্ফুটিত হৈ থাকে বৰ্ধিষ্ণু বিকশিত হৈ থাকে যি অনতি বিলম্বে সুইফটলি অৰ ক্ৰমশ প্ৰস্ফুটিত হ'ব পাৰে কেতিয়া হ'ব পাৰে বিশেষকৈ যেতিয়া বিশুদ্ধ তথা যথাৰ্থ বাক স্মৃতিগোচৰ হয় ৰাইট ৱৰ্ড ইজ হাৰ্ড আৰু ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ এইটো হ'ল মূল ধাৰণা এই যে লেকচাৰিং আমি দিছো তাৰ দিস ইজ দি ৰিয়েল সিগনিফিকেন্স ভিতৰৰ মুকুলটো উইথ দি সাউন্ড ভাইব্ৰেশন সেই মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত হয় জ্ঞান আৰু পূৰ্ণতা কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল সাউন্ডটো ক'ৰ পৰা পাম আমি অকল বাহিৰৰ পৰাই পাম এক্সটাৰ্নেল টিচাৰৰ পৰাই পাম নে বেলেগ কাৰোবাৰ পৰাও পাম কৈছে both way it can take place আমি যে শব্দ শুনো দুটা সোৰ্সৰ পৰা এটা হ'ল কৈছে from without আৰু এটা হ'ল from within ভিতৰৰ পৰা কাৰ কথা শুনো কৈছে আৰু এটা ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ বেসিক নলেজ হ'ল there is only one teacher in this world there is only one teacher whether it is physics whether it is chemistry political science dance drama music sculpture art rocket science there is only one teacher then what is the function of the external teacher external teachers are the representative of the real inner guru and that guru is we are carrying within ourselves and he is the divine himself অন্তত মই কোৱা নাই গীতাই কৈছে ঈশ্বৰ সৰ্বভূতানাং হৃদদেশে অৰ্জুন তিষ্ঠতি কৈছে I am living in your heart মই হৃদয় বিহাৰী বুলি কৈছে মই প্ৰত্যেক মানুহৰ হৃদয়ত বাস কৰো বুলি কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ whether you can accept it or not আৰু কৈছে মই মানুহৰ ভিতৰত থাকি মানুহৰ অজ্ঞান নাশ কৰো বুলি কৈছে কিন্তু এই কেনেকৈ অজ্ঞান নাশ কৰিব he has to be allowed আমি অজ্ঞান নাশ কৰিবৰ বাবে ইনাৰ ডিভিনিটিক পাৰমিট কৰিব পাৰিব লাগিব এক্সটাৰ্নেল টিচাৰৰ কাম হ'ল আসলতে আমাক আন্তৰ গুৰুৰ সৈতে ইনাৰ গাইডৰ সৈতে আমাক পৰিচিত কৰাই দিয়া ইনাৰ গুৰুৰ সৈতে মই এই বিষয়ে ইমান দূৰলৈ হয়তো যাব নোৱাৰি কিন্তু ইয়াত মই যেটো কথা প্ৰথম সেকেন্ড ট্ৰুথ ক'বলৈ গৈ আছো গতিকে এই ৰাইট ৱৰ্ড ইজ হাৰ্ড ৱৰ্ড ফ্ৰম উইদাউট এজ ৱেল এজ ফ্ৰম ইনৱাৰ্ড হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আমি আন্তৰ গুৰুৰ পৰাও শুনিব পাৰো যদি আমি মনক নীৰৱ ৰাখিব পাৰো আৰু নৰ্মেলি আমি এক্সটাৰ্নেল টিচাৰৰ আউটৱাৰ্ড হ'ব এই টু ৱে গতিকে এই যেটো ৰাইট ৱৰ্ড ইজ হাৰ্ড ৰাইট ৱৰ্ডটোৰ সোৰ্স কি এটা ইনৱাৰ্ড এটা হ'ল উইদাউট এটা ফ্ৰম উইদাউট এটা ফ্ৰম ইনৱাৰ্ড এটা আউটৱাৰ্ড এটা ইনৱাৰ্ড আৰু কৈছে যে অৰ্ডিনাৰিলি দি ৱৰ্ড ফ্ৰম উইদাউট অৰ্ডিনাৰিলি সাধাৰণতে আমি বাহিৰৰ পৰাই শব্দটো শুনো ফ্ৰম দি এক্সটাৰ্নেল টিচাৰ from a living teacher is needed living teacher as a living teacher lage ortha representative of the real guru as an aid in the self unfolding as a self unfolding or karone hohay hisabe external teacher or amak word or provision hoy the hearing of the right word shravana
অকল কিন্তু তাৰ পিছত এতিয়া যেটো তথ্য কবলৈ যোৱা আছে that is the most important but Shravana is not sufficient only Shravana that is the hearing is not sufficient hearing has to be followed by reflection has to be followed by deep meditation these three things are required or that hearing has to be followed by reflection again reflection has to be followed by deep meditation and jodi bharatiya shabdot jodi kau shravana has to be followed by manana and manana has to be followed by nididhyasana deep meditation is the nididhyasana is means deep meditation এই যে আমাক কোনোবাই 90 পাই কোনোবাই 80 পাই কোনোবাই 70 পাই কিয় কাৰোবাৰ মনন ফেকাল্টি ইজ নট ডেভেলপ কাৰোবাৰ মেডিটেটিভ ফেকাল্টি ইজ নট ডেভেলপ গতিকে দিস থ্রি থিংস আর ৰিকুৱাৰ্ড এণ্ড ইট ইজ অথেন্টিক মই সাহসৰ সৈতে কৈছো তোমালোক শিক্ষা তত্ত্বৰ ছাত্ৰ হিচাপে দিস থ্রি থিংস আর ৰিকুৱাৰ্ড অনলি শ্ৰৱণ ইজ নট সাফিচিয়েন্ট নহলে তো ক্লাছত শিক্ষকে কৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 90 পাব লাগিছিল কিয় ভেৰি কৰে because three things are required shravana has to be followed by manana has to be followed by nididhyasana means deep meditation and the manana means reflection সেইভাবে শ্ৰী অৰবিন্দই বাৰে বাৰে কৈছে it is information is not the foundation of intelligence and the education system which confines only to knowledge is no education tell what is shiksha it is the development of the faculties of knowledge development of the instrument of knowledge manana is one of the instrument of knowledge nididhyasana is one of the instrument of knowledge these faculties has to be developed without developing these faculties আমি কেবল মাত্র অকল শ্রবণ is insufficient it will be handicap যদিও শ্রবণ has its own role but শ্রবণ without manana and nididhyasana is infructuous ineffective তার পিছত নেক্সট যেটো ভারতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ তথ্য কৈছে এই ভারতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানে কি কোয়েশ্চনিং এলাউ কৰে নে নকৰে questioning is a ছাত্র-ছাত্রী প্রশ্ন দিব পারিব না নোৱাৰিব questioning habit because yes because the Indian pedagogy allowed the process of questioning and free inquiry মুক্ত অনুসন্ধান গতিকে ইন্ডিয়ান পেডাগজি ফ্রি ইনকুৱাৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু কি questioning আগত যেতিয়া গুৰুকুলাশ্ৰমত এজন ছাত্ৰই আহি যেতিয়া কৈছে শিষ্যই আহি পেলাই যদি গুৰুক কৈছে গুৰুদেৱ মই গম পাইছো অহম ব্ৰহ্মাস্মি I am the Brahman তেতিয়া গুৰুৱে কয় হয় নেকি go and concentrate অৰ্থাৎ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিজে ফ্ৰী ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ দিয়ে টেক্সট বুকৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্সিটো কমাবলৈ বিচাৰে গতিকে কৈছে যে এই দুটাটো এনকাৰেজ কৰে কৈছে যে process of questioning and free inquiry but it also insisted on continuing questioning with increasing emphasis on gathering experience গতিকে experience gather কৰাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে not textual knowledge of কৈ real experience gather কৰাৰ ওপৰত ইন্ডিয়ান পেডাগজিয়ে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ক্লাছৰুমে শ্ৰৱণক কৰি and awakening to crowning discovery of truth experience মানে কি crowning discovery of truth crowning discovery বুলি কিয় কৈছে crown মানে হল শিখৰ মুকুট একেবাৰে সত্যৰ শিখৰত যাতে গৈ উপনীত হ'ব পাৰো তাৰ বাবে ইন্ডিয়ান পেডাগজিয়ে এই শ্ৰৱণ মনন নিদিধ্যাসনৰ উপৰি কিহত গুৰুত্ব দিছিল questioning আৰু free inquiry কিন্তু questioning আৰু free inquiry কো বেছি গুৰুত্ব দিছিল কিহত continuing questioning with increasing emphasis on gathering experience or tarpisot it was also underlined that the true knowledge is arrived at by living in one's own soul beyond written word moitu first session of ami koisilu je beshi gurutto disil ihor upor the true knowledge is arrived at by living in one's own soul
beyond written word. Written wordot koyu atmar majot to live in his own soul. Jodi moi atmar majot eta konobai jodi mokude atmar majot live korar ortho ki tar prothom step to hol to become conscious of my soul. Other things will follow that. To become conscious of the existence of my soul. This is the first step. Aru tar pisot amar je baki jibur step prokar hobo depending on my honesty, depending on my intensity, depending on my sincerity, the inner guru will guide me. কিন্তু আমার sincerity, honesty কম থাকে কারণে প্রথম হল awakening consciousness. We have to be awakened to the existence of my soul. গতিকে এইটো হল থার্ড ইন্ডিয়ান যেটো ইন্ডিয়ান পেডাগজি রিয়েল নলেজ যদি লাগে তেনেহলে we have to live in our own soul because that is the only source. মই এটা ইয়াত সাধারণ এটা কনভারসেশনৰ কথা কৈ আছো. Most probably to বৃহদাৰণ্য উপনিষদত আছে. জনক আৰু যাজ্ঞবল্ক নামৰ এজন ঋষি আছে আৰু জনক এজন ৰাজৰ কি বুলি কয় জনক. আমাৰ উপনিষদবোৰক আমি আগতে কৈছো যে জ্ঞানৰ গ্ৰন্থ বুলি কোৱা হয়. আৰু এই দুইজনৰ মাজত এই জ্ঞানৰ কথা লৈ পেলাই বহুত কনভাৰসেশন আছে. এবাৰ জনকে সুধিছে যাজ্ঞবল্কক বোলে এই যে ঋষিবৰ আমি পোহৰ কৰ পৰা পাওঁ কৈছে where do you get light from? তেতিয়া যাজ্ঞবল্কে উত্তৰ দিছে why from sun? আমি সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ পাওঁ. জনক is not satisfied. জনকে কৈছে গুৰুদেৱ ঠিক ফাইন কিন্তু ৰাতি কাৰ পৰা পোহৰ পাওঁ? যেতিয়া সূৰ্য নাথাকে আমি ৰাতি কৰ পৰা পোহৰ পাওঁ? কৈছে then from moon, তেতিয়া চন্দ্ৰৰ পৰা পাওঁ. কিন্তু জনকে আকৌ সুধিছে বোলে গুৰুদেৱ ফাইন যে আমি ৰাতি চন্দ্ৰৰ পৰা পাওঁ, দিনত সূৰ্যৰ পৰা পাওঁ, কিন্তু যদি সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ এটাও নাথাকে তেতিয়া যেতিয়া একেবাৰে আবৃত হৈ থাকে তেতিয়া কৰ পৰা পাওঁ? কৈছে দেন ফ্ৰম বিদ্যুৎ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা পাওঁ তেতিয়া পোহৰ. বাট জনক ইজ ষ্টিল নট ছেটিছফাইড. আকৌ সুধিছে যে ঋষিবৰ যদি সূৰ্যও নাথাকে চন্দ্ৰও নাথাকে আৰু যদি বিদ্যুতো নাথাকে তেতিয়া কৰ পৰা পোহৰ পাওঁ? তেতিয়া কৈছে ফ্ৰম ইয়ৰ ওন স্পীচ বা ফ্ৰম ওন স্পীচ অৰ্থাৎ শাস্ত্ৰ পোহৰ পাওঁ. অৰ্থাৎ সাপোজ আপোনালোকে ধৰকচোন তোমালোকে ধৰা এটা ৰুমত তোমালোকে যাওঁতে হোষ্টেলৰ ৰুমত এটা বেগ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা প্লেচত থৈ গৈছিলা. তাৰপিছত কোনোবাই তোমাৰ বেগটো অলপ বেলেগ এটা জেগাত থৈছে. সন্ধিয়া আহি লাইট নাই, কাৰেণ্ট নাই, অন্ধকাৰ ৰুম, বেগটো কেনেকৈ জানিবা? তেতিয়া হয়তো যোনে ৰিপ্লেচ কৰিছিলে তেওঁ যদি আহি তোমাক কৈ দিয়ে বোলে নহয় তুমি বেগটো গাৰুৰ ফালে চাইছা, তুমি গাৰুৰ ফালে চাব নালাগে, মই আলমাৰীৰ ভিতৰত থৈ দিছোঁ, তুমি পোহৰ পালানে নাপালা? সেইটোকে কৈছে ফ্ৰম ইয়ৰ ওন স্পীচ. যদি সূৰ্য নাথাকে চন্দ্ৰ নাথাকে বিদ্যুতো নাথাকে কেতিয়া কৰ পৰা পোহৰ পাম? ফ্ৰম ইয়ৰ ওন স্পীচ. বাট জনক ইজ ষ্টিল নট ছেটিছফাইড. জনকে কৈছে যদি সূৰ্যও নাথাকে চন্দ্ৰও নাথাকে যদি বিদ্যুতো নাথাকে আৰু যদি বাকো নাথাকে অৰ্থাৎ স্পীচো নাই তেতিয়া কৰ পৰা পোহৰ পাম আমি? এইবাৰ তেতিয়া যাজ্ঞবল্কে কৈছে দেন ফ্ৰম ইয়ৰ ওন সোল. এইবাৰ কিন্তু জনকে ক'ব পৰা নাই যদি সোল নাথাকে, বিকজ উইদাউট সোল উই জাষ্ট কান এক্সিষ্ট. গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেমৰ দিছ ইজ ওৱান অফ দি প্ৰাইমেৰী নলেজ, দি এক্সিষ্টেঞ্চ অফ সোল. সোল ইজ দি সোৰ্চ অফ নলেজ, সোল ইজ দি সোৰ্চ অফ লাইফ. তাৰপিছত কৈছে যে লিবাৰেশ্যন ফ্ৰম এনি বাইণ্ডিং ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ টেক্সট. মানে এই পেডাগজিৰ লক্ষ্য হ'ল প্ৰথমতে যদিও শাস্ত্ৰৰ ছাপোৰ্ট মেকানিজিমটো থাকিব যাতে মই লাহে লাহে শাস্ত্ৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চটো কমাই দিব পাৰোঁ, সেই ধৰণে আমাক প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয়. কি কৈছে? ইন দি আল্টিমেট এনালাইচিছ দিছ পেডাগজি এনকাৰেজ লিবাৰেশ্যন ফ্ৰম এনি বাইণ্ডিং ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ এ টেক্সট by emphasizing that pursuit of knowledge and pursuit of excellence is a free pursuit of the sense of wonder and mastery that is infinite in character, and absolute liberty of experience is the condition. Kenake a binding influence on text tar condition ki because absolute liberty of experience is a
এক্সপেৰিয়েন্সৰ অভিজ্ঞতা আৰু অনুভৱৰ বাবে এবসলিউট লিবাৰ্টি প্ৰদান কৰা গৈছিল An absolute liberty of experience is the condition for the attainment of a true self-knowledge and world knowledge. So, absolute liberty of experience, not memory or not textual knowledge. Absolute liberty of experience and free pursuit or free pursuit or sense of wonder and mastery. Is a wonder মানে কি এটা কৌতূহল বিস্ময় মই জগতক দেখিছো মই এটা বিস্ময় বোধ কৰিছো এই বিস্ময় বোধটো যদি মোৰ মনত জাগ্ৰত হয় তেনহলে মই তাৰ সমাধানটোৰ বাবেও মই আগবাঢ়ি যাম তাৰ সমাধানটোৰ বাবেও মই আগবাঢ়ি যাম আৰু এইভাবে এক্সপেৰিয়েন্সৰ এবসলিউট লিবাৰ্টি দিয়া হৈছিল Absolute liberty. Tar uddeshyo to ki asil je liberation from any binding influence of text. Jate text or binding influence to ultimately goi na thake. Ekhini moi ekebare basic pedagogy mane basic pedagogy jitu bharatiyo shiksha bigyanor mool totto khini moi koisu kintu ekhini mool totto he but not the only totto mool totto gotike soul is the source of true knowledge আৰু নৰ্মেল নলেজৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰৱণ মনন এণ্ড নিদিধ্যাসন আৰু হ'ল এবসলিউট লিবাৰ্টি অফ এক্সপেৰিয়েন্স ফ্ৰী কুৱেশ্যনিং কণ্টিনিউ কুৱেশ্যনিং উইথ কি কৈছে এক্সপেৰিয়েন্স গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ এটা মূল ফাউণ্ডেশ্যন ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত কথা আছে মই কিন্তু অকল এইখিনি ক'বৰ বাবেই মই এতিয়া বিবেচনা মই কৰিছোঁ তাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত কোনো শিক্ষক নাই বাৰু শিক্ষকে বেয়া নাপাব মই এষাৰ কথা এটা কওঁ আৰু মই প্ৰায়ে কলেজবিলাকত গ'লে শিক্ষা বিষয়ক লেকচাৰ দিলে মই সেই কথাটোৰে আৰম্ভ কৰোঁ যদি মই কওঁ যে টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংকিং ডেট হি ইজ টিচিং শিক্ষকবিলাক মোৰ প্ৰতি ক্ৰোধান্বিত জানো মোৰ প্ৰতি একেবাৰে ক্ৰোধান্বিত হ'ব কি বুলি কৈছো মই যে টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংক সামথিং বুলিও কোৱা নাই কৈছো টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংকিং ডেট হি ইজ টিচিং কিন্তু এতিয়া হয়তো তোমালোকে অলপ প্ৰশ্নটো উত্থাপন নকৰিব পাৰা যেহেতু মই আগেই ক'লো যে দিয়াৰ ইজ এ ৰিয়েল গুৰু উইদিন যে আমাৰ এজন আচল গুৰু আছে তেওঁলোক অকল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অন্ততঃ এটা নলেজ পাইছা যাৰ কাৰণে আমাক আসলতে শিক্ষকে শিকাইছে নে শিকোৱা নাই মই আইডিয়েল টিচিঙৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ গৈছোঁ মই আকৌ মহাভাৰতৰ সময়ৰ এটা মই কথা ক'বলৈ গৈছোঁ আমি সকলোৱে একলব্যৰ কথা জানো একলব্য was refused by his guru Dronacharya yet he became a great archer আমাক আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব নাই উইদাউট গুৰু কেনেকে একলব্যই ইমান ডাঙৰ ধনুৰ্ধৰ হৈছে মানে অৰ্জুনতকৈও শ্ৰেষ্ঠ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যাৰ কাৰণে দ্ৰোণাচাৰ্যই মানে বাওঁহাতৰ বুঢ়া এই আঙুলি কাটি ল'ব লগা হৈছে কিন্তু দ্ৰোণাচাৰ্যই প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁক কোনো আৰ্চাৰীৰ শিক্ষা দিয়া নাই তেতিয়া হয়তো শিক্ষকসকলৰ অলপ খং মোৰ প্ৰতি কমিব পাৰে গতিকে কিন্তু এই কথাষাৰ মোৰ কথা নহয় মই এতিয়া অলপ বিবেকানন্দই কি কৈ গৈছে এই কথাষাৰ বিবেকানন্দই কৈছে কিয় বিবেকানন্দই কৈছে মই এতিয়ালৈকে যিখিনি কথা ক'লো সেইখিনিয়েই ফাউণ্ডেশ্যন খালি অলপ বেলেগ ধৰণে আধুনিক মানুহে বুজিব পৰা কৰি বিবেকানন্দ শ্ৰী অৰবিন্দ ইত্যাদিয়ে সেইখিনি কথাই বেলেগ ধৰণে কৈছে কি কৈছে যে ইউ সি নো ওৱান কেন টিচ এনিবডি কোনে কৈছে বিবেকানন্দই কৈছে no one can teach anybody the teacher spoils everything by thinking that he is teaching তেতিয়ালে কোনে শিকাইছে তেতিয়ালে শিক্ষকৰ দায়িত্ব কি কৈছে therefore the only duty of the teacher is to remove all obstruction from the way তেওঁ শিক্ষা দিব নালাগে কেৱল থকা অবষ্ট্ৰাকশনটোহে নোহোৱা কৰি দিব লাগে অবষ্ট্ৰাকশনটো কিয় তেওঁ কোনো শিকাব নোৱাৰে কাৰণ কিয় কৈছে নলেজ ইজ উইদিন তেওঁ বাহিৰৰ পৰা কেনেকৈ দিব কাৰণ তাৰ পিছত আকৌ বিবেকানন্দই কৈছে দি বেদান্ত সেজ that within man is all knowledge
উইদিন মেন, যিটো মই এতিয়াই বেছিক ইণ্ডিয়ান শিক্ষা বিজ্ঞানৰ পেডাগজিৰ কথা ক'লো, কৈছে দাস বেদান্ত says that within man is all knowledge, even in a boy it is so, even in a boy it is so, and it requires only an awakening. শিক্ষকৰ কামটো হ'ল awaken কৰা কাম, অৰ্থাৎ জাগ্ৰত কৰা কাম, and that much is the work of a teacher. সিমানখিনি শিক্ষকৰ কাম। কিয়? তাৰ কাৰণ কি? এইবাৰ কৈছে we have to do only so much for the boys that they may learn to apply their own intellect. আমি ইমানখিনি কৰিব লাগে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ ইন্টেলেক্টটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া সমস্যা কি হৈছে, ইন্টেলেক্ট প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে আমাৰ বুদ্ধিক বিকশিত কৰাৰ বাবে কোনো মেকানিজমে আমাৰ শিক্ষা বিজ্ঞানত নাই। কৈছে that they may learn to apply their own intellect to the proper use of their hands, legs, ears, eyes, etc. and finally everything will become easy. অৰ্থাৎ আমাক শিক্ষকে কেৱল মাত্ৰ মই হাত ভৰি মই মোৰ বুদ্ধি কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেইখিনি শিকালেই যথেষ্ট। মোক নলেজ দিব নালাগে, কাৰণ নলেজটো মোৰ ভিতৰত আছে, মোক কেৱল এৱেকেন কৰিব লাগে। আৰু সেই কিয় কৈছে you have to grow from inside out. আমি ভিতৰৰ পৰাহে বাহিৰত বিকশিত হ'ব লাগিব, ভিতৰৰ পৰা, কাৰণ নলেজ পাৰফেকশ্যন অল ইজ উইদিন। কৈছে none can teach you, none can make you spiritual, there is no other teacher but your own soul. পৃথিৱীত আমাৰ নিজৰ আত্মাৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ ইনাৰ ডিভিনিটিৰ বাহিৰে আচল গুৰু কোনো নাই। বাহিৰৰ গুৰুসকলৰ কাম কি আৰু আমি কম, গতিকে বাহিৰৰ গুৰুৰ কাম কি? সেইবাবে কৈছে therefore the only duty of the teacher is to remove all obstruction from the way. তেওঁলোকে জ্ঞান দিব নালাগে, জ্ঞানৰ পথত থকা যিবোৰ বাধা সেই বাধাবোৰ ৰিমুভ কৰি দিব লাগে। আৰু তাৰপিছত কৈছে you cannot teach a child any more than you can grow a plant. আমি এজোপা পুলি এজোপা গ্ৰ' হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি কাম কৰোঁ, এজন শিশু এজনক বিকশিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তাতকৈ বেছি কৰিব নোৱাৰোঁ। পুলিটো যি ধৰণে নিজে বিকশিত হ'ব, তেনেকৈ আমাৰ শিশুও নিজেই বিকশিত হ'ব। তেনেহ'লে মই কেৱল মাত্ৰ এক্সটাৰ্নেলি বাহিৰৰ পৰা পুলিটোত তাতে যাতে পানী ঠিকমতে পায়, তাতে যাতে একেবাৰে যাতে পানীৰো অভাৰফ্ল' হৈ যাতে নাযায়, উপযুক্ত জেগাত সাৰ যাতে পায়, সেই ধৰণে বাহিৰৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ ছাপোৰ্ট মেকানিজিম। আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এইটো যিটো বিবেকানন্দই ক'লে that they may learn to apply their own intellect, কেনেকৈ ইণ্টেলেক্টটো নিজৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব, হাত ভৰি চকু কাণ, আমি সিমানখিনি কৰিলেই যথেষ্ট। গছৰ পুলিটো যেনেকৈ নিজে বিকশিত হ'ব, মানুহ তেনেকৈ নিজে বিকশিত হ'ব। কাৰণ মানুহ এটা আটাৰ লদা নহয় যে মই আটাৰ লদা এটা মই মাৰি মই নিজৰ খুচিমতে মই লুচিখন ইমান ডাঙৰ কৰিম নে মই ডাঙৰ কৰিম। বিকজ হিউমেন বিইং ইজ এ লিভিং এটা থিং। এইটো কোনো এটা প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েল নহয় যে প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েল যেনেকৈ মই আটাৰ লদা কৰি মই সৰুও কৰিছোঁ ডাঙৰো কৰিছোঁ খুচিমতে, সি নিজে বিকশিত হ'ব লাগিব, তাৰ ভিতৰত এটা আত্মা আছে। গতিকে you have to grow from inside out, there is no other teacher but your own soul. আকৌ শেষত বিবেকানন্দ আকৌ একেখিনি কথা কৈছে, he whose book of heart has been opened, হৃদয়ত থকা যিখন কিতাপ, he whose book of the heart has been opened needs no other books. তাকো আৰু বেলেগ কিতাপ নালাগে। their only value is to create desires in us. আমাৰ ভিতৰত ইচ্ছা শক্তিটো জাগ্ৰত কৰি দিব লাগে, আমাৰ ভিতৰত কৌতূহল আৰু ইচ্ছা শক্তিটো জাগ্ৰত কৰিব লাগে। they are merely the expression of others. আচ্ছা, তাৰপিছত এতিয়া মই শ্ৰী অৰবিন্দই কি কৈছে মই সেইখিনি কথালৈ আহি মই শেষ কৰিম। শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁ 3টা প্ৰিন্সিপলৰ কথা কৈছে, যদিও তাৰপিছত তেওঁ তাৰ আৰু দীপাৰ কথা কৈছে, সিমান দীপাৰ কথালৈকে আমি নাযাওঁ। কৈছে যে শিক্ষকৰ হাতত 3টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে। শিক্ষকৰ হাতত 3টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে। এই যে আমি শিক্ষকৰ হাতত 3টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে। কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট? প্ৰথমটো কৈছে টিচিং, ডাইৰেক্ট টিচিং, যিটো লেকচাৰিং, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, টিচিং। ছেকেণ্ড ওৱান ইজ কৈছে এক্সাম্পল। থাৰ্ড ওৱান ইজ কৈছে ইনফ্লুৱেঞ্চ। These 3 are the instruments. There is no 4th instrument.
First one is teaching guided, second one is example, and third one is influence. Itu teaching to baru buji paisu ami, কিন্তু example মানে কিহৰ example? যদিও outward example আৰু তাৰ significance আছে, মই সেইবোৰেই মই আইডিয়েল টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ক'লো হেতে, কিন্তু ইয়াত যেহেতু অকল ষ্টুডেণ্ট তোমালোক আছা, সেইখিনি মই আৰু নকওঁ। Suppose যিবোৰ টিচাৰৰ পাৰ্চনেলিটি ট্ৰেইট আছে, সেইবোৰৰ তেওঁ যেনেকে লিভিং এক্সাম্পল হ'ব লাগিব, তাতকৈ ইয়াত যিটো এক্সাম্পলৰ কথা কৈছে, আজি মই তোমালোকক যিখিনি কথা কৈছোঁ, মই নিজেই যদি তাৰে লিভিং এম্বডিমেণ্ট নহওঁ, তেতিয়াহ'লে মই আই কেনট টাচ ইয়ৰ চোল, আই কেনট টাচ ইয়ৰ চোল। তেতিয়াহ'লে কেৱল মাত্ৰ তুমি মোৰ কথাখিনি মুখস্থ কৰি পৰীক্ষাত লিখি পাছ কৰিব পাৰিবা, বাট আই কেনট ট্ৰান্সফৰ্ম ইউ। মই এটা এক্সাম্পল দিম। বিবেকানন্দই 1893 11 ছেপ্টেম্বৰত পৃথিৱীৰ এইটো অনলি এক্সাম্পল, আমাৰ দিনতে আমাৰ যিটো আধুনিক যুগত 1893 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰ চিকাগোত ভাষণ দিছিল 30 বছৰ বয়সত। এণ্ড that was his maiden speech. তাৰ আগত কোনোদিন বক্তৃতা দিয়া নাই, তাৰ আগত কোনো বক্তৃতা দিয়া নাই। মইতো বাৰু আজি ইয়াত বক্তৃতা দিবৰ কাৰণে মই মোৰ বিগত 45 বছৰ বক্তৃতা দিছোঁ। মই 10 বছৰ বয়সৰ পৰা। কিন্তু বিবেকানন্দই জীৱনৰ প্ৰথমটো বক্তৃতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত দিছে এট দি এজ অফ 30 ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনক্লেভত। আৰু কেনেকৈ গৈছিল, কি গৈছিল, সেইবিলাকতো নানান কথা আছেই। কিমান কষ্ট হৈছিল সেইবিলাক মই ক'বলৈ নাযাওঁ। যেতিয়া বিবেকানন্দই বিৰাট দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ আছে, বাৰে বাৰে তেওঁৰ নাম মাতি আছে, তেওঁ বাৰে বাৰে নাম পস্পন কৰি আছে, একেবাৰে লাষ্টত যেতিয়া সূত্ৰধাৰে ঘোষকে কৈছে, যদি এইবাৰ যদি আপুনি নকয় তেতিয়াহ'লে আৰু কোনো চান্স নাথাকিব। প্ৰবেবলি সিদিনাৰ দিনৰ একেবাৰে লাষ্ট স্পীকাৰ, মাত্ৰ 5 মিনিট নে 4 মিনিট সময় পাইছে। প্ৰথম যি 5টা শব্দ কৈছে, সেই 5টা শব্দতেই বিশ্ব বিজয় কৰিছে। কি কৈছিলে? কৈছিল চিষ্টাৰ্ছ এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ অফ আমেৰিকা। তেওঁ কিন্তু ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড চিষ্টাৰ্ছ বুলি কোৱা নাই, তেওঁ কৈছিল চিষ্টাৰ্ছ এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ অফ আমেৰিকা বুলি কৈছিল। আৰু কোৱাৰ লগে লগে যিটো হলত বক্তৃতা দিছিল, 3000 চিটিং কেপাচিটি, 4000 ষ্টেণ্ডিং, 7000 মানুহ একেবাৰে পিছৰ পৰা চকীৰ ওপৰেৰে জঁপিয়াই আহিছে কেৱল স্বামীজীক টাচ কৰাৰ কাৰণে। Why? তুমি মই যদি গৈ পেলাই আমেৰিকাত যদি গৈ এই 5টা শব্দ যদি কওঁ, আমি সেই ৰেছপন্স পাম নেকি? কিয় নাপাওঁ? আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, এই কথাটো বহুতে নাজানে, সিদিনা এই 5টা শব্দ কোৱা তেওঁ থাৰ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল। বাকী দুজনে কিন্তু সেই ৰেছপন্স পোৱা নাই। বাকী দুজনৰ এজন ইণ্ডিয়ানেই আছিল আৰু এজন জাপানৰ পৰা বুদ্ধিষ্ট মংক আছিল। তেওঁলোক দুজনে কওঁতে কিন্তু এই ৰেছপন্স পোৱা নাই, কিন্তু স্বামীজীয়ে কওঁতে ৰেছপন্স পাইছে। ৱাই? এই যে টিচাৰৰ যিটো ছেকেণ্ড এক্সাম্পল, তেওঁ মুখেৰে যদি চিষ্টাৰ্ছ বুলি কৈছে, ইট ৱাজ নট হিজ ইণ্টেলেকচুৱেল জাগলাৰী। তেওঁ সঁচাই আমেৰিকাৰ সেইসকলক ভগিনী আৰু ভাতৃ বুলি তেওঁৰ আত্মাৰ পৰা তেওঁ সেই আহ্বান জনাইছে, আৰু সেইকাৰণে ডিৰেক্টলি আত্মাক টাচ কৰিছে। সেই মানুহখিনিও নাজানে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁলোকে লাইফত, কাৰণ আমেৰিকাত সকলোৱে কি বুলি কয়? লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন, এণ্ড ইট ইজ জাষ্ট এন ইণ্টেলেকচুৱেল এড্ৰেছ, চুপাৰফিচিয়েল। বিবেকানন্দই যেতিয়া চিষ্টাৰ্ছ এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ অফ আমেৰিকা বুলি কৈছে, 3 মিনিট কণ্টিনিউৱাছ ক্লেপিং, 3 মিনিট তেওঁ ভাষণ দিব পৰা নাই, 3 মিনিটৰ পিছত ভাষণ দিছে। এই যে বিকজ তেওঁ যিটো ভগ্নী আৰু ভাতৃ বুলি কৈছে, তেওঁ ইট ইজ এ লিভিং ৰিয়েলাইজেশ্যন। সেই লিভিং ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ হি ইজ দি লিভিং এক্সাম্পল। আমি যেতিয়া গৈ পেলাই উপস্থিত সুধীবৃন্দ বুলি কওঁ, মই হয়তো তাতে থকা কোনোবা এটা গৰুচুৰ বুলি ভাবিছোঁ। মই সুধীবৃন্দ বুলি যদিও কৈছোঁ, মই হয়তো সুধীবৃন্দ বুলি ভাবাই নাই। আৰু মই যিখিনি কথা ইয়াত যদি মই তোমালোকক যিখিনি কথা কওঁ, কালি পৰহি যদি তোমালোকে মোৰ বিষয়ে যদি মই এই ধৰণৰ কাম নিজে নকৰা বুলি শুনো, তেতিয়া মোৰ ইয়াৰ কথাৰ মই যিমানেই ভাল কথা নক'লোঁ কিয়, সকলোবোৰ কথা একেদিনাই পানী হৈ যাব।
গতিকে কৈছে টিচাৰৰ সেকেন্ড ইনস্ট্ৰুমেন্টালিটি হল এক্সাম্পল he has to be living example of what he says what he realizes তেওঁ যি কৈছে নিজে তেওঁ তাৰ এক্সাম্পল লাগিব যেটো আমি উপদেশতকে আৰি বুলি কওঁ কিন্তু এইটো আৰি এটা হল বাক্য আৰি আছে আৰু এটা ইনাৰ ৰিয়েলাইজেশন তেওঁ ভক্তি বুলি কৈছে ভক্তি যদি বুলি ভাবিছে তেওঁৰ এইটো ইনাৰ ৰিয়েলাইজেশন সেই ইনাৰ ৰিয়েলাইজেশনৰ তেওঁ লিভিং এক্সাম্পল হ'ব লাগে আৰু থাৰ্ডটো কৈছে ইনফ্লুৱেন্স ইনফ্লুৱেন্স ইয়াত কিন্তু এক্সটাৰ্নেল অথৰিটিৰ কথা কোৱা নাই আজিকালি শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাইচ চেঞ্চেলৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ প্ৰিন্সিপাল বহুতে তেওঁলোকক ভয় কৰে কিন্তু ইয়াত আচল টিচাৰৰ গুণ কৈছে ইনফ্লুৱেন্স কিহৰ ইনফ্লুৱেন্স কৈছে ইনফ্লুৱেন্সৰ মিনিংটো কৈছে কি contact of his soul with the soul of his student সেই ইনফ্লুৱেন্স তেওঁৰ থাকিব লাগিব তেওঁ নিজৰ আত্মাৰে তেওঁ নিজৰ আত্মাত আনৰ আত্মা স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব লাগিব সেই ইনফ্লুৱেন্সৰ কথা কৈছে আৰু সেইভাবে আমি গুৰুক কি কওঁ গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰুদেৱ মহেশ্বৰ গুৰু সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্ম গতিকে এই ভিতৰৰ যিজন গুৰু আছে সেই গুৰুৰ তেওঁ প্ৰতিভূ হ'ব লাগিব আৰু সেইটোৱেই শ্ৰী এই তৰবিন্দই কৈছে the master is one who has risen to a higher consciousness and being তেওঁ নিজে এটা উচ্চতৰ চেতনা তেওঁ উত্তৰণ হ'ব লাগিব যদি তেওঁ নহয় তেতিয়াহলে he is not a master and he is often regarded as its manifestation or representative অৰ্থাৎ এটা উচ্চতৰ চেতনা লৈ তেওঁ নিজে আৰোহণ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু সেই চেতনাৰ তেওঁ কি মেনিফেষ্টেশ্যন অৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হয় প্ৰতিনিধি নহলে তাৰ অভিব্যক্তি হ'ব পাৰিব লাগিব নহলে তেওঁৰ কথা কোনো নুশুনিব তুমি নোট ডাউন কৰিব পাৰা নোট ডাউন কৰি পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু এই যে ৰূপকৰে কোৱা মই ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰো কাকো মই ইউমেনিয়াছ গ্ৰোথ তেতিয়া কৰা সম্ভৱ নহয় কৈছে he not only helps by teaching so teaching is one of the instrument he not only helps by teaching still more by influence and example but by a power to communicate his own experience to others তেওঁৰ এটা পাৱাৰ থাকিব লাগিব নিজৰ own experience আনলৈ কমিউনিকেট কৰিব পৰা আমি সাধাৰণভাৱে জানিছো এইবোৰৰ ব্যাখ্যা ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা শ্ৰী অৰবিন্দ এটা 4H নামৰ এটা চেপ্টাৰত প্ৰায় 30-40 পেজৰ চেপ্টাৰত গুৰু শাস্ত্ৰ আমাৰ কি ধৰণৰ উৎসাহ হ'ব লাগে বিতং বস্তু আছে এইবোৰ মোক ক'ব লাগিলে 10-15 দিন লাগিব মানে 10-12টা সেশন লাগিব গতিকে আমি ইয়াতে আমি এইটা বস্তু আমি পালো মই এতিয়া ইয়াৰ পিছত শ্ৰী অৰবিন্দৰ যিটো তিনিটা তেওঁ মই যিটো তিনিটা প্ৰিন্সিপল শ্ৰী অৰবিন্দৰ তিনিটা প্ৰিন্সিপল এই তিনিটা প্ৰিন্সিপল আমি জানিলেই আমি মোটামুটি আইডিয়েল টিচিং মানে কি আমি কথাটো জানিব পাৰিম আৰু এতিয়া টিচাৰসকলক কিন্তু নতুনকৈ এটা নমেনক্লেচাৰ কোৱা হৈছে কিয় তেওঁলোকক এতিয়া they are no more called teacher they are nowadays called facilitator because they are to facilitate they are not to impart knowledge they are to facilitate অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায়হে কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে নিজেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব গতিকে ইয়াত শ্ৰী অৰবিন্দৰ তিনিটাৰ হেডি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিন্সিপলটো হ'ল nothing can be taught nothing can be taught nothing can be taught তাতে কি কৈছে মহাৰিকিয়ে ইয়াত 6টামান কথা কৈছে 6টামান কথা কৈছে মই 6টা কথা কি বুলি কৈছে মই কৈ আছো কৈছে the first principle of true teaching is that nothing can be taught nothing can be taught তেনেহলে শিক্ষকৰ কাম কি কৈছে the teacher is not an instructor or taskmaster teacher কোন হয় তেতিয়াহলে he is a helper and guide so first conception he is helper and a guide he is not the taskmaster number 3 his business is to suggest and not to impose মই তোমালোকক এটা কথা বাৰে বাৰে মই যোৱাকালিৰ পৰা কৈ আছো কেইবাবাৰো কৈছো তোমালোকে শুনিছা যে মই যি কম whether you will accept it or not it up to your wisdom through শ্ৰৱণ
after Shravana, you apply your Manana and through Nididhyasana. যদি তোমালোকে একসেপ্ট কৰিব লাগে বুলি ভাবা একসেপ্ট কৰিবা নহলে জাস্ট এটো একদম সিম্পলি কি কয় আমি কি কৈছে দলিয়াই দিব পাৰো গতিকে কৈছে his business is to suggest and not to impose. He does not actually train the pupil's mind. তেনেহলে কি কৰে তেওঁ he only shows him how to perfect his instrument of knowledge. অর্থাৎ তার ইনস্ট্রুমেন্ট অফ নলেজ তো কেনেকে পারফেক্ট কৰিব লাগে এইটোহে শিকাই দিয়ে এই যে বিবেকানন্দই ক'লে কেনেকে নিজৰ ইন্টেলেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব হাত ভৰি চকু কাণ কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো শিকাই দিলেই যথেষ্ট সেইভাবে কৈছে his business he does not actually train the people's mind. He only shows him how to perfect his instrument of knowledge. তাৰ পিছত কৈছে and helps and encourages him in the process. So help and encouragement. Tar pisorto koise he does not impart knowledge to him. Hikkoke teo gyan nidiye. Tenole ki kore hikkoke koise he shows him how to acquire knowledge for himself. Teo knowledge kenake nije acquire koribo heitu dekhuai he diye. Tar pisot koise ki he does not call for the knowledge that is within. অর্থাৎ তোমালোকৰ ভিতৰত থকা নলেজটো তেওঁ বাহিৰলৈ উলিয়াই নানে তেওঁ কি কৰে তেনেহলে কৈছে he does not call for the knowledge that is within. He only shows him where it lies. এই জ্ঞানটো ক'ত আছে সেইটোহে কেৱল মাত্ৰ দেখাই দিয়ে and how it can be habituated to rise to the surface. কেনেকে তাক আমি বাহিৰলৈ উলিয়াব পাৰিম মই অভ্যাসত পৰিণত কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে মোক শিকাই দিয়ে কিন্তু আজিকালি টিচাৰে কি কৰে মই নাজানো কিন্তু এইটো হল ৰিয়েল যিটো টিচিং যিটো আইডিয়াল টিচিং হ'ব লাগে এই ধৰণৰ তাৰ পিছত কৈছে আৰু এটা তেওঁ কথা কৈছে যে কিছুমান যে শিক্ষা পদ্ধতি যে এইটো কেৱল শিশুৰ বাবে প্ৰযোজ্য এইটো ডাঙৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহয় সেই কথাটো শ্ৰী অৰবিন্দই ৰিজেক্ট কৰিছে কৈছে শিশুৰ কাৰণে যিটো পদ্ধতি ডাঙৰৰ কাৰণেও একেই পদ্ধতি কৈছে এই ডিস্টিংশনটো তাৰ কোনো অৰ্থ নাই কেৱল কৈছে পাৰ্থক্য ইমান যে সৰুৰ কাৰণে হয়তো এফৰ্টটো অলপ বেছি দিব লাগিব ডাঙৰৰ কাৰণে অলপ কম দিব লাগিব কি কৈছে the distinction that reserve this principle for the teachings of adolescent and adult mind and denies its application to the child is a conservative and unintelligent doctrine. Conservative and unintelligent doctrine বুলি কৈছে যে এইবোৰ যেন আমি শিশুক ক'ব নালাগে শিশুকো একেখিনি কথাই ক'ব লাগিব কিন্তু শিশুক কওঁতে যেনিবা অলপ বেলেগ ধৰণে ক'ব লাগিব কিন্তু সাধাৰণতে আমি কি কৰোঁ নাই এইবোৰ অকল এডুলেচেণ্ট আৰু যিবোৰ এডাল্ট মাইণ্ড আছে তাহাঁতক কোৱা বস্তু সৰুক ক'ব নালাগে সৰুকো একেখিনি কথাই ক'ব লাগিব বাট উইথ অফক'ৰ্চ তাৰ এটা ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজত ক'ব লাগিব এফৰ্ট কম বেছি দিব পাৰিব লাগিব আচ্ছা তাৰ পিছত কৈছে চাইল্ড অৰ মেন বয় অৰ গাৰ্ল there is only one sound principle of good teaching and what is that because the difference of age only serves to diminish or increase the amount of help and guidance necessary it does not change its nature gotike moi jitu kotha kolu je effort tur kom beshi hobo pare kintu swali hok lora hok hiku hok boyosko manu hok sokolore karone there is only one teaching one rule of teaching কিন্তু আমি কিমান এফৰ্ট কিমান দিন তাৰ কম বেছি পাপাৰে হ'ব কিন্তু তাৰ যিটো বেসিক ফান্ডামেন্টাল ৰিমেইনিং সেম তাৰ পিছৰ যিটো প্ৰিন্সিপলৰ কথা কৈছে দি মাইন্ড হেজ টু বি কনসাল্টেড সেকেন্ড প্ৰিন্সিপলটোৰ কথা আছে দি মাইন্ড হেজ টু বি কনসাল্টেড তাৰ অৰ্থ কি এই যে আজিকালি আমাৰ শিক্ষক আৰু অভিভাৱকসকলে শ্ৰী অৰবিন্দই ইয়াতে বিৰাট হাৰ্ড ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে কি ৱৰ্ড মই কম barbarous superstition বুলি কৈছে এই যে শিক্ষক আৰু অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ল'ৰা ছোৱালী কি হ'ব বিফোৰ হেণ্ড ঠিক কৰা কথাটো এতিয়া অৱশ্যে সেইটো বহু পৰিমাণে চেঞ্জ হৈছে এতিয়া আজিকালিৰ অভিভাৱকসকলে ইমান ইম্পোজ নকৰে শ্ৰী অৰবিন্দ এইটো কি বুলি কৈছে যে barbarous superstition বুলি কৈছে যে barbarous superstition বুলি কৈছে সেইভাবে কি কৈছে মাইন্ড হেজ টু বি কনসাল্টেড
প্ৰত্যেকজন শিশু প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰ নিজৰ মনটো কনসাল্ট কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰ ভিতৰত কি আছে কি হ'ব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ কি কৈছে the second principle is that the mind has to be consulted in its growth so every student has to be considered separately every student has to be considered separately the idea of hammering the soil বুলি কৈছে hammering the মানে কি একটা হাতুৰিৰে যে কোবাই ঠিক কৰা হয় কৈছে the idea of hammering the soil into the shape desired by the parent or teacher is a barbarous and ignorant superstition বুলি কৈছে barbarous and ignorant superstition বুলি কৈছে it is he himself who must be induced to expand in accordance with his own nature প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ প্ৰত্যেকজন শিশু তাৰ যেটো নিজৰ স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্ম আছে এই স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্ম অনুসৰি বিকশিত হ'বলৈ দিব লাগিব আমি হ্যামাৰিং কৰিলে নহব হাতুৰিৰে কোবাই যেনেকে লোহা এডাল আমি বেকা কৰো তেনেকে বেকা কৰিলে নহব কৈছে there can be no greater error than for the parent to arrange beforehand আগতে ঠিক কৰি থোৱাটো কি that his son shall develop particular qualities capacities ideas virtue or be prepared for a pre-arranged career যে মোৰ লৰা ইঞ্জিনিয়াৰে হ'ব লাগিব মোৰ লৰা ডক্টৰে হ'ব লাগিব মোৰ লৰা সংগীতজ্ঞ হ'বই লাগিব এই বিফোৰ হেড যদি পেৰেণ্টে ঠিক কৰে কৈছে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ ভুল পৃথিৱীত একো নাই বুলি কৈছে তেনেহলে কি কৰিব লাগিব it is he himself who must be induced to expand in accordance with his own nature তাৰ পিছত কৈছে to force the nature to abandon its own dharma is to do it permanent harm mutilate its growth and deface its perfection চাবাচোন কেতিয়াবা এটা পুলি যত এটা পুলি হয় তাৰ পৰা তুলিনি যদি বেলেগ পুলিত যদি আমি যদি সেইটো যদি নতুনকে ৰু কি কয় মৰি যায় গতিকে আমি তাক আপৰুট কৰাটো উচিত নহয় কৈছে it is a selfish tyranny over a human soul and a own to the nation যদি আমি কাৰোবাক নিজৰ স্বভাৱৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি যদি কাৰোবাক বাধ্য কৰাও শ্ৰী অৰবিন্দই কিমান হাৰ্শ ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে কৈছে it is a selfish tyranny অত্যাচাৰ বুলি কৈছে স্বাৰ্থন নেকি অত্যাচাৰ বুলি কৈছে it is a selfish tyranny over a human soul and a own to the nation আৰু জাতিৰ বাবেও ক্ষতিকাৰক যদি এজন যদি ভাল সংগীতজ্ঞ হ'বৰ বাবে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তাক যদি মাক আৰু সমাজে কয় নহয় তই ডক্টৰ লাগিব হ'ব ক্ষতিটো কাৰ হ'ব আল্টিমেটলি দেশৰ ক্ষতি হ'ব আজি যদি বিবেকানন্দক যদি মাক দেউতাকে ক'লেহেঁতেন যে তই এজন ভাল প্ৰফেচাৰ লাগিব হ'ব ক্ষতিটো সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ হ'লে গতিকে সেইভাবে কৈছে কি যে টু ফোর্স দি নেচার টু অ্যাবান্ডন ইটস ওন ধর্ম মোৰ যেটো প্ৰকৃতি আছে মোৰ নিজৰ যেটো ধৰ্মটো যদি অ্যাবান্ডন কৰিবলৈ কোৱাটো ইজ টু ডু ইট পার্মানেন্ট হার্ম বুলি কৈছে আৰু কৈছে কি কৈছে এভৰি ম্যান হ্যাজ ইন হিম সামথিং ডিভাইন সামথিং হিজ ওন এইটো দি গ্ৰেটেষ্ট ট্ৰুথ প্ৰত্যেক মানুহকে ভগৱানে যে যাদৱ পায়েং হবৰ বাবে শচীন তেণ্ডুলকাৰ হোৱাৰ বাবে লিওনাৰ্ডো দা ভিঞ্চি হবৰ বাবে প্ৰত্যেক 7.5 কোটি মানুহক প্ৰত্যেকে কৈছে এভৰি ম্যান হ্যাজ ইন হিম সামথিং ডিভাইন হিজ ওন a sense of strength and perfection in however small a sphere which God offers him to take or refuse amar prottekore dise prottekore bhitor ase you may take it you may refuse it prottekore koise je hobo pare je however small a sphere hoyto karubak hoyto সংগীতজ্ঞ হৈ পেলাই কেৱল নিজৰ গাঁৱৰ ভিতৰত খ্যাতি লাভ কৰিব দিছে আৰু কাৰোবাক হয়তো লতা মংগেশকাৰ হৈ একেবাৰে জগত জোৰা খ্যাতি কিন্তু প্ৰত্যেককে ভগৱানে কিবা এটা নহয় এটা বস্তু দিছে আৰু কৈছে তেনেহলে শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি হোৱা উচিত বুলি কৈছে শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য the chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself which is best and make perfect for a noble use গতিকে তেওঁৰ to draw out that এই ভিতৰত যেটো বস্তু আছে যেটো তেওঁ ভগৱানে অফাৰ কৰিছে to draw it out যাতে এইটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি এই বিকাশমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি সহায় কৰা উচিত সেইভাবে কৈছে মাইন্ড শুড বি কনসাল্টেড আৰু তাৰ পিছৰ যেটো মই একেবাৰে থোৰতে কৈ দিছো
শ্ৰী অৰবিন্দই ধুনীয়া শব্দ এটা ইউজ কৰিছে, কৈছে ৱৰ্কিং ফ্ৰম দি নিয়াৰ টু দি ফাৰ, থাৰ্ড প্ৰিন্সিপল। অৰ্থাৎ আজি আমি অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, অসমৰ মই হয়তো গুৱাহাটীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, তোমালোক ডিব্ৰুগড়ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছা। কৈছে এইটো ভগৱানৰ মেণ্ডেট। মোক যে ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰাই দিছে, মোক অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰাই দিছে, তাৰমানে ইয়াৰ বায়ু পানীৰ সৈতে মোৰ জীৱনৰ এটা পাৰ্পাছ আছে। মোৰ যদি জীৱনৰ পাৰ্পাছ অসমৰ লগত ভাৰতৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকিলেহেঁতেন, মোক হয়তো ফ্ৰান্সত জন্ম দিলেহেঁতেন। আৰু সেইবাবে আমি যি পৰিৱেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, যি সংস্কৃতিৰ মাজত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, যি সমাজ ব্যৱস্থা, যি সংস্কৃতিৰ মাজত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, কৈছে শিশুক প্ৰথমতে তাৰে পৰা শিক্ষা দিব লাগিব। আমি দূৰণিৰ শিক্ষা দিয়াৰ আগত কৈছে শিক্ষাৰ পদ্ধতিটো কি হ'ব লাগিব, কৈছে ফ্ৰম দি নিয়াৰ টু দি ফাৰ। প্ৰথমতে তেওঁক একেবাৰে ঘৰৰ কাষৰ এক্সাম্পল দিব লাগিব। মই সেইকাৰণে ইয়াত যেতিয়া এক্সাম্পল দিওঁতে মই যাদৱ পায়েঙৰ কথা কৈছোঁ, মই অৰূপ দত্তৰ কথা কৈছোঁ, মই কালিদাসৰ কথা কৈছোঁ। কিন্তু তাৰে পৰা লাহে লাহে কৈছে ফ্ৰম নিয়াৰ টু দি ফাৰ। আৰু এটা শব্দ কৈছে ফ্ৰম ডেট হুইচ ইজ, মই যিটো হয় তাৰ পৰা কৈছে টু ডেট হুইচ শ্বেল বি, মই যিটো হম, অৰ্থাৎ মোৰ যিটো আল্টিমেট ডেষ্টিনি, মই বৰ্তমান যি হৈ আছো, হোৱাট আই এম, অৰ্থাৎ ফ্ৰম ডেট হুইচ ইজ, ফ্ৰম ডেট হুইচ এম আই, টু ডেট হুইচ আই শ্বেল বি, অৰ্থাৎ ফ্ৰম নিয়াৰ টু দি ফাৰ। এইটো তেওঁ মূল বস্তু বুলি কৈছে। আৰু তাৰ যিটো বেছিক ফাণ্ডামেণ্টেল যিটো কৈছে কি তেওঁ যিটো বেছিক ফাণ্ডামেণ্টেল যিটো কৈছে যে কিন্তু কৈছে যে ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান চ'ল আছে, কৈছে যে কিছুমান চ'ল ছাপ'জ টু বি বৰ্ণ ইন আমেৰিকা, কিবা কাৰণত তেওঁৰ ভাৰতত জন্ম হৈ গ'ল, তেনেকুৱা চ'লে কিন্তু ভাৰতত থাকি বিদ্ৰোহ কৰিব। তেনেকুৱা এক্সেপশ্যনটোক আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাকো আপৰোট কৰা উচিত নহয়। মোক যিটো পৰিৱেশৰ মাজত, সেইবাবে ইয়াত নহয় নেকি কি লিখিছে, কৈছে দি বেচিছ অফ এ মেনছ নেচাৰ ইজ অলমষ্ট অলৱেজ ইন এডিশ্যন টু হিজ soul's past, his heredity, his surroundings, his nationality, his country, the soil from which he draws sustenance, the air which he breathes, the sight, sound, habit to which he is accustomed. এই সকলোবোৰৰে আমাৰ জীৱনত এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে ফ্ৰম নিয়াৰ টু দি ফাৰ। আৰু সেইবাবে ইয়াত তেওঁ লাষ্টত তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৈছে কি যে অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত তিনিটাৰ মাজত আমি কেনেকৈ সমন্বয় কৰিব পাৰোঁ। কৈছে যে পাষ্ট ইজ আৱাৰ ফাউণ্ডেশ্যন, প্ৰেজেণ্ট ইজ আৱাৰ মেটেৰিয়েল, ফিউচাৰ ইজ আৱাৰ গোল এণ্ড ছুইং। কৈছে পাষ্ট ইজ অনলি আৱাৰ ফাউণ্ডেশ্যন, প্ৰেজেণ্ট ইজ আৱাৰ মেটেৰিয়েল, ফিউচাৰ ইজ আৱাৰ গোল এণ্ড ছুইং। কৈছে উই আৰ চিলড্ৰেন অফ দি পাষ্ট, possessor of the present but the creator of the future. এই যে অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ মাজত যিটো তাৰ যিটো আচল সম্বন্ধ, মই অতীতৰ সন্তান, মই কিন্তু বৰ্তমানৰ মই স্বামী অধিকাৰী, possessor of the present but the creator of my future. I am children of the past, possessor of the present but the creator of the future. And past is my foundation. মই ফাউণ্ডেশ্যনটোকো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু past is only my foundation, not my aim. Past is my foundation, present is my material. Present is my material, future is my goal and aim. আৰু এইখিনি কৈয়ে মই এই তিনিটাকৈ যিটো আইডিয়েল টিচিঙৰ এটা মই সাধাৰণ ধাৰণা দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও বহু কথা আছে। কালি আৰু দুটাৰ মাজত মই এটা হ'ল বিবেকানন্দ আৰু শ্ৰী অৰবিন্দৰ শিক্ষাৰ মূল দৰ্শন। ইতিমধ্যে আমি তেওঁৰ দৰ্শনখিনিৰ বহুখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। মই কালি ছামাৰাইজ কৰিম, প্ৰথম লেকচাৰটো সেইটো ছামাৰাইজ কৰিম। আৰু ছামাৰাইজ কৰি তাৰপিছত মই এখন যে কৈছিলোঁ যে ইউনেস্কোৱে বিগত শতাব্দীত দুখন এডুকেশ্যনেল ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিছে, এখন 1972 আৰু এখন 1996। গতিকে বিবেকানন্দ, শ্ৰী অৰবিন্দ বা ভাৰতবৰ্ষই কোৱা কথা ইউনেস্কোৱে কিমান গ্ৰহণ কৰিছে বা গ্ৰহণ কৰা নাই, আমি তাৰ এটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ কৰিম। উইথ ডেট মই ইয়াতে কনক্লুড কৰিছোঁ। যদি কোনোবাই কিবা জানিব খুজিছে মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে।